إلهي نسألك اسم الأعظم علينا ببسم الله مولانا ابتدينا مده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر خلق رب العالمين وبالإما وردت بنص وما في الغيب مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين توسلنا ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين وأصحابي جمعا وكل التابعين طوائف الأملاك ندعو بما في الغيب أجمعين ما بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القطب حقا أنه دين تاج العارفين رغفر تمكين مركان شريعة واليقين عيد رسل قطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي حقا له تحكيمنا وبه تدينا كمال الدين سادا عظيم العارفين ها أبا بكر إماما هباه إلى جاه مكينا بهم ندعو إلى المولى لا بغفران يعم الضرين ولطف شامل مسترين كل المذنبين بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا الله مسبول علينا
ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام الكل لخير الشافعين إلهي أعظم مصطفى فرج علينا إلهي نسألك بسم الله العظيم وجه المصطفى فرج على المسلمين يا رحمن الرحيمين الفاتح لسن شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذرية أنصار وأصحابه وأحبابه جميعا نرجو مسارة من غربها مشارق الأرض إلى مغربها بردها وبرها خصوصا سارة من علي كتب نافعة مصمم من كتب نافعة والشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات منجات كلهم جميع خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم أحزابهم وزماتهم صلواتهم دعوتهم منجاتهم خصوصا صاحب المنظومة الحبيب البركة حبيبك العديم البلس الأكبر وأصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب الكتاب الحبيب البركة الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله من شيخ الحبشي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم مشايخهم أقران أسامهم بيت الله بتلمذتهم ثم إلى ركابته من أهل البلد أهل بالي دار السلام كلهم جميع خصوصا صاحب الحارة صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي من شيخه وأقراني وأصحابي أحمد الله وقال الله من دخل هذا الدار من العلماء والأولياء والصالحين المقربين جميعا الله تغشاهم برحمة الجنة الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من وفاة الدين والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ولكم خاصة أماتنا أماتكم المسلمين عاما أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته إن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار والأمان وشتى رضوان نرجو الله يبارك لنا ولكم في هذه الساعة المباركة في هذا الاجتماع المبارك أن الله جعل هذا المسجد شاهدا لنا لا علينا هجلنا لا علينا أن الله يشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا خصوصا من أوصل بالشفاء من إخواننا صبرنا من الله يشفينا شفاء العجز والعلامة أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة يهتمنا بكم صلى خاتم في خير وعافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ustaz Raihan, Ustaz Abdul, taqaddam. Kalau ada lagi asatis yang di belakang, fadhol masuk, maju duduk ke depan. Yang lain maju, jangan nutupi kamera. Ngerapat, takut hujan nanti dibawa ke sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakiran hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada bacakan. Alhamdulillah lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari yang penuh berkah ini, tepatnya di hari ke-18 malam ke-19 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yubarik lana wa lakum fima baqiya min asy-Sya'ban yuballighna Ramadan bi ahsan wa atam hal insyaallah taala. Mudah-mudahan sisa bulan Sya'ban Allah berkahi dengan kita akan menghadapi banyak kegiatan-kegiatan yang sangat positif, baik itu yang sedang begitu ramai itu sedekah arwah ataupun insyaallah hajatan besar kita ziarah kubra, ziarah untuk mengenang para ulama, para aulia salihin yang ada di kota Palembang ini yang alhamdulillah sudah menjadi adat berkah buat kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT melancarkan semua kegiatan tersebut dan Allah berkahi perkumpulan kita, mendatangkan kebaikan, menghilangkan segala keburukan insyaallah taala. Masyaallah ahbab rahiman rahimakumullah, sembari menunggu kedatangan dua tamu kita Al-Habib Al-Barakah Da'ilallah Sayyid Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Muhsin Al-Hamid. Dia adalah salah satu guru besar di Pondok Rubat
Tarim atau seperti Ghurbah Syatiri di kota Tarim, dan beliau juga adalah salah satu anggota Majelis Ifta, Majelis Fatwa di kota Tarim. Yang sekarang cukup Masya Allah alim, dan Alhamdulillah banyak ustaz-ustaz muda kita yang sekarang ada di Tarim ini ambil ilmu dari beliau. Alhamdulillah, insyaAllah penutupan majlis sementara kita akan menjadi miskul khitam, ya, tambah berkah dengan hadirnya beliau. Beliau insyaAllah sebentar lagi nyampe dalam perjalanan. Sementara menunggu beliau, insyaAllah sedikit kami akan menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ikhwan rahimakumullah. Ma'asyaallah habab hadirin rahimakumullah, ummahat akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah malam nisfu Sya'ban sudah kita lewati bersama, dan ketika malam nisfu Sya'ban atau sebelum hari nisfu Sya'ban datang, begitu banyak asatidz kita telah mengingatkan, bahkan kita pun saling mengingatkan tentang kelompok orang-orang yang tidak akan diijabah oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban, ya, pada malam nisfu Sya'ban. Namun jangan kita lengah ikhwani, di antara kelompok tersebut tidak nunggu malam nisfu Sya'ban, tapi mereka termasuk orang yang pendosa di hadapan Allah sepanjang zaman. Bahkan sudah pernah kita bahas lewat kitab Fathul Ilah ini, ketika Habib Muhammad menyebutkan beberapa poin contoh-contoh dosa besar, yang mana dosa itu dihitung bermaksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia sedang makan, dia sedang duduk, dia sedang tidur, bahkan sebagaimana sedang ibadah pun dihitung bermaksiat kepada Allah. Termasuk dalam kelompok yang disebutkan 7 asnaf atau 8 asnaf daripada orang-orang yang terhijab dari keberkahan malam nisfu Sya'ban. Jadi jangan kita lalai, ya. Di antara kelompok tersebut yang na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, yang termasuk dosa besar dan termasuk bermaksiat sekujur tubuh, antaranya yang disebutkan dalam kelompok yang diharamkan Allah dari keberkahan malam nisfu Sya'ban, yaitu mereka yang Qati'ur Rahim, Musakhin, orang yang musuh-musuhan, dan orang yang memutuskan silaturahim. Nah, dua kelompok ini kan tidak nunggu malam nisfu Sya'ban. Sepanjang umur mereka terlaknat, sepanjang mereka terputus dari rahmat Allah. Salat mereka tidak diangkat, tidak terima oleh Allah, ya. Musuh-musuhan kita tidak diterima Allah ibadah, apalagi sampai Qati'ur Rahim. Dalam hadis yang sudah sering diangkat kita, guru-guru kita, Rasul mengatakan salah satu la tarfa'u salatuhu illa fawqa syibr. Ada 3 kelompok manusia yang tidak terangkat salat mereka kecuali cuma sejengkal pojok kepala, artinya tidak diijabah oleh Allah. Di antaranya rajulan mutakhasiman, 2 orang, atau boleh kita sebutkan dengan jumlah besar 2 kelompok, 2 keluarga yang bermusuhan. Itu salatnya tidak diterima oleh Allah sepanjang hidup. Nak salat wajib ataupun salat sunnah tidak diterima oleh Allah, apalagi kalau sampai Qati'ur Rahim. Orang itu terlaknat kalau sampai na'udzubillah tidak menyambung silaturahim lalu dia diwafatkan atau meninggal su'ul khatimah. Sampai sangat-sangat sering kita dengarkan sebuah athar hadis Rasulullah SAW mengatakan Qati'ur Rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahim itu terlaknat walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah. Kurang apa lagi, sudah tempat yang sangat teramat sangat mulia, kiblatnya umat Rasulullah SAW, tempat yang disebut dengan Baitullah. Tapi ketika orang itu Qati'ur Rahim, maka dia tidak akan mendapatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, kemarin kita sudah mungkin menyambung silaturahim karena takut tidak dapat malam nisfu Sya'ban. Kalau ternyata hari ini kita masih nyambung lagi permusuhan, ya, nyambung lagi keburukan, bukan nyambung silaturahim, ya na'udzubillah. Sekujur tubuh kita, bukan mata bermaksiat, bukan lidah bermaksiat, bukan telinga, bukan tangan, bukan kaki, bukan perut, bukan kemaluan, tapi sekujur tubuh kita, lahman wa 'adhaman wa daman, daging, tulang belulang kita, ruhnya kita bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan rahimani rahimakumullah, ya, apalagi nak masuk bulan puasa, ya, kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Uang salat banyak, ngaji banyak, kita tidak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua yang kita harus jaga jangan sampai terjadi, na'udzubillah, yaitu termasuk kelompok yang diharamkan di malam nisfu Sya'ban, yaitu agul walidain. Wong yang durhaka sama wong tua. Wong yang durhaka sama wong tua ini, ya, sepanjang hidupnya sekujur tubuhnya bermaksiat kepada Allah. Walaupun dia sedang ta'atnya tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ridallah fi ridalil walidain, sakhtullah fi sakhtil walidain. Ya, kemuliaan wong tua itu tidak bisa dibayangkan, keagungan mereka sangat tinggi. Maka Allah tidak ridho kalau kita menyakiti mereka walaupun dengan kalimat sekalipun.
dan tidak ada alasan ikhwan nak bela diri. Sama orang tua itu tidak ada alasan nak bela diri. Sudah disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid dalam kitab yang kita baca di Majlis Habib Cik Waspada. Di situ dikatakan tidak ada alasan kita, misal orang tua kita tadi itu dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak solat, dia berjudi, dia berzina, apapun, tidak ada alasan kita untuk membangkang sama mereka. Tidak ada alasan kita untuk tidak nurut sama mereka. Tidak ada alasan kita untuk memboikot mereka. Haram tetap hukumnya. Jangankan mereka mukmin bermaksiat, yang kafir sekalipun kita tidak boleh durhaka. Wong tuanya kafir, kafir kurang apa saudara? Puncak kekufuran, puncak kemungkaran yang dimungkari Allah adalah kufur. Ya, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kalau memang dia adalah posisinya orang tua seorang muslim, maka sang muslim wajib taat, wajib patuh selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nah sekarang orang tua kita cuma muslim. Tidak ada istilah kita lalu tidak mau memberikan hajat orang tua kita gara-gara abai tidak galak semayang. Abah lapar siang lagi pengen tak belikan nasi bungkus. Tak ada, abah tak semayang, tak ada nak nunjuk tak galak semayang. Tak ada alasan. Kalau dulu kita boleh, kalau dulu kita boleh kita bersikap seperti itu, tapi kalau orang tua kita tidak ada. Itu urusan dia sama Allah. Tugas kita mengangkat tangan mengatakan Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tugas kita. Menasihati boleh, mengingatkan boleh, tapi memboikot mereka tidak. Dan tidak ada hak kita untuk mengangkat suara ikhwan. Walaupun kita pegel sama umi kita, pegel kita sama abah kita, ya, kita gawi benar disalahkan terus, dianggap salah. Tak katik baiknya gawi kita di bahasa Palembang. Tak katik baiknya. Ini kita sudah tahan lagi ngamuk gitu. Ngamuk, ngempas ke piring, ngempas ke jendela, ngempas ke pintu mungkin, sambil nangis, sambil kita curhat, ngatakan aku ni salah kalau katik baiknya gawe aku ni, padahal aku sudah berusaha. Aku tetap tak boleh buat seperti itu. Kalau sampai mereka tergores hatinya dengan sikap kita seperti tadi, na'udzubillah dari ngempas ke piring, ngempas ke gelas, ngempas ke pintu, ngangkat suara, ngomong beda boleh. Allah dalam Al-Quran tidak punya istisna di situ. Di dalam Al-Quran tidak ada istisna pengecualian. Boleh ngomong atau lebih kalau keadaan begini, tidak ada itu. Ya, ijmalan dalam keadaan apapun tetap tidak boleh. Ana sering nyampaikan sama ikhwan, sama antum, kalau antum bisa tidak kondisi seperti itu ketika orang tua kita berbuat salah, dia menyalahkan kita atau posisi kita terpojok, disalahkan, tertuduh misal. Bisa tidak kita nahan diri untuk tidak marah, tetap sabar, tetap nunduk? Bisa tak? Mungkin kalau kita itu posisi orang tua kita ngomong tak bisa, tapi maaf ketika bos ente bisa dalam pekerjaan, ente sudah bergawe benar, ente sudah turut ke kalau apa kendak dia sudah disiapkan, kalau uji dia, oh ini tak benar, ini salah, ini bukan, padahal sesuai dengan yang disuruh gitu gawe ke, masih dikatakan yang salah, ente paling nunduk kan? Kau tuh gawe itu benar di kita ini, siapa maaf pak, siapa maaf, lembut pula soal ente, ya. Suara kita lembut, siapa nunduk nggak nyiwak lagi tidak berani. Tapi subhanallah ketika itu orang tua kita ikhwan, wah ini kita nyawa, ya abad kan juga macam itu. Aku sudah gawe ke, ngapa banyak nyalakan aku? Nyawab kita, apa banyak nyalakan anak? Apa banyak nyalakan kami? Aku terus ini disuruh yang lain kan ada. Apa dah? Giliran ente begawe ada 15 karyawan, ente terus disuruh protes tak ente? Protes tak ente? Tak bakal. Diam ente. Ya, seandainya gedung itu 4 lantai, ente suruhnya bolak-balik naik ke pucuk. Nih, turun bawa fotokopi ke. Turun ente naik lagi pucuk, kurang 2 lembar lagi fotokopi lagi. Naik ke pucuk. Oh ini salah fotokopi lagi. 15 kali naik turun mungkin ente siap pak. Tapi kalau seandainya itu orang tua kita ikhwan, kalau sudah naik turun 3 kali, mungkin kita mulai ada komentar. Oi bah, benar bah, capek bah. Terus sekalian abah tuh minta, ini sudah 2 nambah 3 lembar lagi, nambah cobalah dari tadi sekalian baik. Pegel bah, capek pak. Bani ngomong kita sama orang tua kita. Tapi maaf sama bos ente, bani ngomong. Bani tak ente? Dia menunjuk upah kita karena kita bergawe sama dia. Orang tua kita menunjuk makan kita tidak karena bukan kita bergawe sama dia. Orang tua kita menunjuk kita makan dari kecil, dari 2 buat bahkan. Dibesarkan di sekolah kan sampai masya Allah. Tak pernah minta balasan. Paling orang tua kita senang, kita senang. Kalau nak hitungan, wow, bukan miliaran lagi. Ya, jangan hitung cuma ngitung biaya makan, baju, makan tidur, baju segala macam tu. Nyaga tu nak
babysitter yang ada sekarang diupah tu berapa tanya. Itu pun ada batasan waktu, ente 24 jam dijaga umi ente, jaga abah ente. Ketika kita sakit mereka tak tidur. Jadi tidak ada istilah kita untuk berani ngangkat suara ketika walaupun kita ngasuh aku benar, aku tak salah, aku disalahkan. Allah haram tetap ikhwan. Allah tetap murka. Walaupun posisi umi kita salah, posisi abah kita yang salah, salah tuduh, salah marah, kena ke kita yang bergawi bukan kita. Umi kita pas nengok salah langsung nyala ke kita, padahal ngawi ke adik kita kesalahan itu. Kita nak jelaskan, tak ada kesempatan jelaskan. Cuma pacak nangis bagi kita. Wallah, nangis lebih indah daripada ente jawab. Nangis lain sepos-posnya daripada ente jawab. Bukan aku. Ngawak, bukan aku, tapi ngangkat suara. Bukan aku ini setiap tu nak ngawi dengan apa aku yang salah ke. Allah ikhwan, mungkin sepanjang hidup kita pahala ibadah kita hilang, cabut oleh Allah. Allah memuliakan orang tua kita lebih dari luar biasa. Ya. Untuk masih ingat bagaimana ketika kita sedang solat sunnah baik dipanggil orang tua kita, Allah mengalah. Tinggal ke kata Allah, temui umimu, temui abahmu. Allah Tuhan Rabbul Alamin. Ketika kita sedang hadap Allah, tahu umi manggil, abah manggil, kita batalkan solat kita. Pas kita datang imi ngapa? Oh ada kau yang aku mentu tadi julah nak ke mana kau? Cuma nak tahu, oh ada kau yang aku kau mentu tadi. Atau hal yang sepele juga apa kita tadi? Bagi kacamata abah digobok. Padahal abah kita sehat, mampu berjalan, ngambil dia cuma nak nyuruh kita. Dengan terpintas, oh cobalah abah ni mbak dewek baik, aku tahan matal ke solat. Tidak, Allah nyuruh inti matal ke solat. Rasulullah nyuruh kita untuk matal ke solat. Ya, ya, yang nyuruh kita Allah war Rasul untuk kita membatalkan solat. Ketika ternyata cuma umi manggil kita, oh kau ada kau yang aku kau mentu tadi itu. Ya, solat tu paling tinggi kawan derajat. Antum di majlis, antum datang majlis, setelah di majlis satu lagi perjalanan di telepon, coba kau balik dulu kata umi kita, balik dulu kau dulu, balik dulu. Pas balik, ngapa mi? Mi nak nanya, misalnya remote TV kau taruh di mana? Kira apa lu jadi? Oi mi, aku ni nak ke majlis, dah nyampe di majlis, tahan balik, cuma nanya remote TV. Standarnya dikit dia, kalau bos ente yang manggil itu. Siapa? Oh minta maaf, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Pak, minta enggak apa-apa Pak, gitu. Ya, enggak apa, tapi kalau orang tua kita bisa hati-hati ikhwan. Jadi dua maksiat ini, na'udzubillah, ya, tiga bisa dikatakan tadi, mutakhasimin, musuh-musuhan, sama qati' rahim dan agul walidah. Ini harus kita sering lindungi dari kita. Selamatkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maaf, jangan salaman biar Pep cepat bisa masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha